Hello, my dear students. Once again, welcome to the JCBM College online classes. In this class, we are trying to explain the various the revenue sources, public revenue sources of the state governments. Various sources of revenue to the state government. In India, we have a federal system. In the all India level, we have a national government. In the every state level, we have a state government. In the local level, we have a local bodies. In the last class, we are already mentioned the sources of revenue to the central government. Now, we are discussing the sources of revenue to the state government. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ the mobilizing the deposits with the help of the two sources. Number one is the tax and non-tax revenue sources. The revenue sources, public revenue sources of the state governments are broadly classified into two groups. Number one is the tax revenue. Number second is the non-tax revenue. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಂತೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ವರ್ಗೀಕರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ, ಇನ್ನೊಂದು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The first and foremost type of the state tax sources, that is the share in the good and service tax. The good and service tax is one of the important sources of the revenue to the state government. In case of India, in India we have imposed the GST after 2017. After imposition of the GST after 2017, the state government also mobilizing the revenue with the help of the state GST. SGST is a type of GST imposed by the state government. Through the SGST, state integrated tax, they also mobilizing the revenue. That is one of the major sources of revenue to the state government. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮೂಲ ಯಾವುದು, ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಈ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ GST ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಧಿಸುವಂತಹ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು GST ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. The next important type of the tax revenue sources to the state government, that is the state excise duty. State excise duty is the another important major sources of revenue to the state government. On production, state government they impose the tax. On the production point, state government they impose the tax that is known as excise duty. Excise duty is a type of tax that is imposed on production. That is known as excise duty. Through the excise duty, the state government they mobilize they fetch the large extent of money. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆದಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕಗಳು. ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಅಂತೇನು, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವಂಥ ಸುಂಕ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ
ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. The next important sources of revenue to the state government, that is known as the tax on or the motor vehicle tax. Motor vehicle tax is the another important type of taxation collected by the state government on registration of the vehicle. At the time of registration, state government have a power to impose the tax. That is the revenue to the state government. That is one of the important type of revenue to the state government in form of the motor vehicle tax. ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂರನೇ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು? ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ. ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಅದು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, 2 ವೀಲರು, 4 ವೀಲರು, 6, 12, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಹನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಆದರೆ ಆ ನೋಂದಣಿ ಆಗೋ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಯಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. The fourth important sources of tax revenue to the state government, that is the registration fee. At the time of registration of property, including house or any agriculture property, non-agriculture property, at the time of registration of property, at the time of registration of the property, government impose the tax. That is the major sources of revenue to the state government. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಜಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಭೂಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಶುಲ್ಕವನ್ನು, ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ. The next important sources of revenue, tax revenue sources is the entertainment tax. At the time of entertainment tax, it's also imposed by the state government on the entertainment sources, including film and the films, etc. Government impose the tax. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಗಳನ್ನು ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಂಥ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಬ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮನೋರಂಜನೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದರ ಮಾಲೀಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲ. The next important sources of revenue, tax revenue to the state government, that is the tax on the electricity. At the time of supplying the electricity by the state government, they also impose the tax. That is also one of the important sources of tax revenue to the state government. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ ತೆರಿಗೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂಥ ತೆರಿಗೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂಥ ಏನಿವೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. The next important sources of revenue to the state government, that is the share in the central tax. That is also one of the important major sources of revenue to the state government. Share in the central government taxation. Some, for example, income tax, corporate tax, those taxes are collected by the central government but shared with the state government on the basis of the recommendation of the Finance Commission.
In India, a separate commission is to be established in the All India level, that is known as Finance Commission. On the basis of the recommendation of the Finance Commission, the sum of the taxes are shared by the central government along with the state government. That is one of the important major sources of revenue to the state government. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾಲು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾಲು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅಂಥೇಳಿ ಇದೆ. ಈ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಇದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು. ಅವರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ತೆರಿಗೆ, ಹಾಗೆ GST, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ various sources of revenue to the state government through the taxation. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನಾನ್-ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್-ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ರೆವಿನ್ಯೂ. We are explaining one by one in detail. The first and foremost non-tax revenue sources of the state government, that is the profit earned by the state-owned industries. Some of the industries are owned by the state government. Those industries are earning the profit. Those profit is a major sources of revenue to the state government. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಉದ್ಯಮದ ಲಾಭಗಳು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತವೆ. ಆ ಗಳಿಸಿದಂಥ ಲಾಭ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮಗಳಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. The second important non-tax revenue sources to the state government, that is income earned through the forest. With the help of the valuable assets growing in the forest, those assets are action by this government through which they mobilizing the revenue. That is also one of the important non-tax revenue sources. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ. ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೇಣ ಇರ್ಬೋದು, ಜೇನು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೆತ್ತ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಇರುವಂಥ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹರಾಜಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. The next important sources of non-tax revenue sources, that is the interest. In sometimes the state government, they lending the loan to the subordinate local bodies, through which they are also earning the income. They are also earning the income. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್.
The next important sources of revenue to this non-tax revenue sources, that is the income from lottery. From last 10 years back, the lottery is the major sources of income to the Karnataka government. But now the lottery was banned by the government of Karnataka. But even today, some states they are running the lottery, through which they also mobilizing the revenue. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾಟರಿಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ. ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಲಾಟ್ರಿಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಲಾಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಲಾಟರಿಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯವೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಲಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಟ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಲಾಟ್ರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ non-tax revenue, that is known as the fine, penalty, etc. At the time of committing mistake by the common people, state government also impose the tax. Through the police, forest department, through judiciary, they impose the tax. That is one of the important major sources of non-tax revenue to the state government. ದಂಡಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಂಡಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವಂಥ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಕುವ ದಂಡಗಳು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ, ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಆ ಫೀಸು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಮೂಲದ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ non-tax revenue to the state government. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಕೂಡ 2 ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳು ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಮೂಲಗಳ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಗಳು ಆಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.